ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، چھٹکارا کوئی نہیں۔ طاری یہ کر رہا تھا 10 باتیں پروردگار عالم نے اس رکوع میں ارشاد فرمائی، اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ ان میں پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک، دوسری بات فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر جہاں پہ اللہ نے توحید اختیار کرنے کا حکم دیا، جہاں پہ شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی، وہیں پر پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو اپنا حاجت روا ماننا، اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرمایا اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے اور والدین کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ قربان جاؤں نوجوانوں توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور دنیا میں بسنے والوں پروردگار عالم نے بتا دیا، او میرے بندو تیرے ماں باپ نے تجھے بڑی محنتیں کر کر کے پالا، تیری خدمتیں کرتے کرتے بال بھی سفید ہو گئے، دن رات محنتیں کرتے کرتے تیرے ماں باپ کی کمریں جھک گئی، تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ او مسلمانوں اب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ یہ جو آیت ہے وقت نہیں تفصیل بیان کرنے کے، اس کی میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ اس آیت میں خداوند عالم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے والدین کو اف نہ کہنا، اور یوں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوتا ماں باپ کو تکلیف دینے کا، اللہ اس سے بھی منع کر دیتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر تیرے ماں باپ پہ ایسا وقت آیا کہ تیرے ماں باپ کے کپڑوں پہ پخانہ لگا، تیرے ماں باپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تجھے ماں باپ کے کپڑوں سے پخانہ بھی صاف کرنا پڑ جائے، او میرے بندے یاد رکھنا پھر بھی اف نہ کہنا۔ تجھے خبر نہیں کبھی تیرے کپڑوں پہ پخانہ، کبھی تیری ماں تیرا پخانہ ہاتھوں سے اٹھاتی، کبھی پخانے والے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی، کبھی تو اپنے باپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا، کبھی تیری ماں نے اف نہیں کہا، کبھی تیرے باپ نے اف نہیں کہا۔ اب تیری باری آئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، کبھی اف نہ کہنا۔ اور دوسری بات اپنے ماں باپ سے جب بھی بات کرے ادب و احترام سے کرنا، نوکروں جیسا سلوک نہ کرنا، خادموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ جیسے نوکروں کو بلاتا ہے خادموں کو بلاتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی
परवरदिगार आलम ने अपने माँ बाप के सामने झुके रहना है, इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ। कभी तेरी माँ गुस्से में आ गई, कभी तेरा बाप गुस्से में आया, गुस्से में आकर तुझे कोई बात कर दी, तुझे गुस्से में आकर गाली दे दी, गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। और मेरे बंदे, कभी भी अपने माँ बाप को उस सख्ती के मुकाबले में अपने माँ बाप से सख्त लहजे में गुफ्तगू ना करना, नरमी से गुफ्तगू करना, अपने माँ बाप के सामने आजिज़ी रखना। फिर फरमाया इसी पे बस नहीं, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे बंदे, तेरी खिदमतें अकेली काम नहीं आनी। और मेरे बंदे, तू अपने माँ बाप की जितनी चाहे मर्जी खिदमत कर ले, जितने चाहे मर्जी ihsanat कर ले, पर उनके हुकूक अदा नहीं हो सकते। इसलिए साथ साथ दुआएं भी मांगता रहा कर, अपने माँ बाप के लिए दुआ भी किया कर, इसलिए कि अकेली खिदमतों से हक अदा नहीं हो सकता। दुआ किया कर ताकि तेरी माँ बाप का हक अदा हो जाए। एक आदमी सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना है, अपनी माँ को कंधों पे उठाया, बैतुल्लाह का तवाफ करने लगा। और बैतुल्लाह का तवाफ करते करते जब तवाफ से फारिग हुआ, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा मेरे आका, मैंने अपनी अम्मा को कंधों पे उठाकर तवाफ करवाया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया ओ अल्लाह वाले, तू कहता मैंने हक अदा कर दिया, तूने तो अपनी माँ के एक सांस का भी हक अदा नहीं किया। और अगली बात तवज्जो से सुनो, खुदा की कसम, परवरदिगार आलम ने क्या इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदे, माँ बाप का अदम व एहतराम भी, माँ बाप की खिदमत भी दिल से करना, दिल से करना, दिखलावे के लिए ना। लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, शहर वाले क्या कहेंगे, माँ बाप को धक्के दिए, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, इसलिए नहीं। इस नीयत से अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करना है कि एक तो अल्लाह का भी हुक्म है और मुस्तफा का भी हुक्म है, और तीसरे नंबर पर ये सोच कर खिदमत करना, ये मेरी वो माँ है जिसने 9 महीने अपने पेट में मुझे रखा है, ये मेरी वो माँ है जिसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे जन्म दिया है, ये मेरी वो माँ है जिसने सूखी रोटियां खाकर मुझे देसी घी की चूड़ियां खिलाई हैं, मेरी वो माँ है जिसने फटे कपड़े पहनकर मुझे रेडीमेड सूट पहनाए हैं, ये मेरी वो माँ है जो रातों को सर्दियों में खुद गीले बिस्तर पे सोकर मुझे खुशक बिस्तर पे सुलाया करती है। अपने बाप की इसलिए खिदमत करनी है, ये मेरा वो बाप है जिसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, दिन रात मेरे लिए कमाया। कभी मेरी वर्दी का फिक्र, कभी मेरे स्कूल की फीस की फिक्र, कभी मेरी ट्यूशनों की फीस की फिक्र, हर वक्त मेरा माँ बाप वो है। मेरे बाप ने अगर मेरे अखराजात मुल्क में पूरे नहीं हुए, मेरे बाप ने अखराजात पूरे करने के लिए घर छोड़ दिया, मेरी माँ को छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में जाकर मेरे अखराजात पूरे करता रहा। दोस्तों, नौजवानों, खुदारा मैं आपसे अर्ज करूंगा, अपने माँ बाप को अपने कंधों का बोझ न समझा कर। तुझे क्या खबर जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने क्या क्या ख्वाब देखे थे, जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप ने क्या क्या ख्वाब देखे थे। इसलिए आज तू जवान हुआ, माँ बाप की खिदमत करने के काबिल हुआ, अब तू अपने माँ बाप को कंधों का बोझ न समझा कर। अब तू अपनी कोठी में, अपने बंगले में, अपने माल में, अपने मकान में अपने बाप को, अपनी माँ को ऐब न समझा। अगर नौजवानों आज तू अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करेगा, पूरा हशर करेगा, वो दिन दूर नहीं, तेरी औलाद तुझसे भी ज्यादा तेरा पूरा हशर कर देगी। आज हम लोग
माँ बाप ने बेचारे न जाने कैसे कमाया, कमा कमा कर तेरे बाप के बाद सफेद हो गए, कमा कमा कर तेरे बाप का कमर झुक गई, मजदूरियां कर करके तेरे बाप के हाथ खुरदले हो गए। ये कमा कमा कर तेरे बाप के रंग काला सा पड़ गया। तुझे पढ़ाया लिखाया, आज तू अफसर बन गया, आज तू चौधरी बन गया, तूने कोठी बना ली, तूने बंगला बना लिया। आज अपने माँ बाप सादे बेचारे, उनको अपने कंधों का ऐब समझता है, अपने कंधों का बोझ समझता है और समझता है कि मेरी कोठी में ऐब बने। बहरहाल एक बात और अर्ज कर दूं, याद आ गई। एक आदमी बाप है बेचारा, बाप की तो तब तमन्ना होती है मेरा बेटा अफसर बन जाए, मेरी जिंदगी भी अच्छी गुजर जाए। बड़ा पढ़ाया, बहुत बड़ा अफसर बना, बाहर के मुल्क में गया, वहां पे जाकर वहां शादी कर ली, वापिस आया, वापिस आकर बड़ी कोठी बनाई, महल बनाया। बाप ने कहा न जाने मेरा बेटा कितना बड़ा अफसर बना, मैं भी तो देख के आऊं, अपने बेटे का मकान देखूं, कोठी देखूं, बंगला देखूं। देहाती आदमी था, वही चादर बांधी, वही बेचारे ने पगड़ी बांधी, सादी शक्ल, सादे जूते पहनकर बेटे की कोठी पे गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर गया तो घरवाली पूछने लगी ये कौन है? कहने लगा ये मेरा नौकर है। जब बाप ने इतनी सुनी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा लानत हो तेरी कोठी पे, लानत हो तेरे बंगले पे, लानत हो तेरे इख्तिदार पे, लानत हो तेरे इस पैसे पे कि आज ये दिन देखने पड़े कि तूने मुझे जुबान से नौकर कह दिया।